afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, in last lecture, we see introduction to solid dosage form. In that powders, define powders, then advantages of powders, disadvantages of powder, then mixing of powder. इथपर्यंत पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये बघितले काय आहेत ऍडव्हान्टेजेस पावडरचे. Powders are more stable than liquid dosage form. Next, Useful both internally and externally. It can convert for the physician prescriber. roll number 10. Yes, ma'am. Disadvantages of powder. Economical. पावडरचा डिसएडव्हान्टेजेस आहे तो ऍज कम्पेअर टू अदर डोसेज फॉर्म पावडर काय आहे इकॉनॉमिकल आहे. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेजेस आहे की ऍडव्हान्टेज. Advantages आहे. हो दिसतंय म्हणून काही सांगायचं नाही. डिसएडव्हान्टेजेस विचारलेत मी तुम्हाला. डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ पावडर किती वेळा रिपीट केलते. रोल नंबर 10. Yes, ma'am. Disadvantages of powder. काल लेक्चर होतं तुम्ही. Drugs having better. हा drugs having better. Unpleasant taste cannot dispense in powder form. हे काय आहे पावडरचं. Disadvantages. Okay. Disadvantages of powder: drug having bitter, nauseous, and unpleasant taste cannot be dispensed in powder form. जे असे ड्रग बिटर जर असतील, नॉसियस कॉज करत असतील आणि त्याची जर समजा इनप्लेझंट टेस्ट असेल, अनप्लेझंट टेस्ट, तर ते ड्रग तुम्ही पावडर फॉर्म मध्ये डिस्पेन्स करू शकत नाही. हे त्याचं डिसएडव्हान्टेजेस आहे. देन डिलिक्विसेंट अँड हायग्रोस्कोपिक ड्रग कॅनॉट बी डिस्पेन्स इन पावडर फॉर्म. Next, drug which get affected by atmospheric condition are not suitable for dispensing in powder form. Last, the dispensing of powder is time consuming. Mixing of powder. Enlist the method. Mixing of powder. Spatulation, maturation, Saturation, geometry Dilution, and tumbling. Saturation, tumbling. Saturation, fluctuation, geometric dilution, shifting, and tumbling. नेक्स्ट पॉइंट आहे पॅकेजिंग ऑफ पावडर. जे काय पावडर आहे ते तुम्ही पॅक कसं करणार त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये डिटेल मध्ये व्हिडिओ दाखवला जाईल पॅकेजिंग ऑफ पावडरचा. जस्ट तुम्ही डबल रॅपिंग मध्ये पावडर कशी पॅक केली जाते त्याच्यामध्ये डबल रॅपिंग मध्ये इन दॅट रॅप द पावडर बाय युझिंग 2 डिफरंट टाइप ऑफ पेपर. डबल रॅपिंग त्याच्या नावामध्येच आहे. जे काय पावडर आहे ते 2 डिफरंट टाइपचे पेपर यूज करून रॅप केले जाते. इन दॅट रॅप द पावडर बाय युझिंग 2 डिफरंट टाइप ऑफ पावडर. त्याच्यामध्ये आउटर पेपर इज प्लेन पेपर while inner wrapping is of gelatin paper. जे काही इनर रॅपिंग आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही जिलॅटिन पेपर यूज करणार आहे आणि आउटर पेपर प्लेन असणार आहे. पॅकेजिंग ऑफ पावडर मध्ये डबल रॅपिंग मध्ये पावडर कशी पॅक करणार तुम्ही त्याच्यामध्ये 2 डिफरंट टाइपचे पेपर असणार आहेत. इन दॅट रॅप द पावडर बाय युझिंग 2 डिफरंट टाइप ऑफ पेपर. फर्स्ट जे काही जिलॅटिन पेपर आहे ते इनर रॅपिंग आणि जे काही प्लेन पेपर आहे ते आउटर मध्ये प्लेन पेपरनी रॅप करणार पावडर तुम्ही. आउटर पेपर इज प्लेन पेपर व्हाईल इनर रॅपिंग इज जिलॅटिन पेपर.
Next, classification of powder. In that, first, bulk powder for internal use, bulk powder for external use, simple and compound powder for internal use, then powder enclosed in sachets and capsule. Last, compressed powder. Classification of powder मध्ये first, bulk powder for internal use. Second, bulk powder for external use. Then simple and compound powder for internal use. Fourth, powder enclosed in sachets and capsules. Fifth, compressed powder. Classification of powder मध्ये 5 types आहेत. First, bulk powder for internal use. Second, bulk powder for external use. Third, simple and compound powder for internal use. Fourth, powder enclosed in sachets and capsule. आणि fifth, compressed powder. Classification of powder मध्ये 5 class सांगितले. In that, first, bulk powder for internal use. Bulk powder for internal use, in that, when accuracy of dosage form is not required or is not important, at that time powder are dispensed in bulk form. Bulk powder means large quantity मध्ये powder तुम्ही internal use करणार. Then bulk powder for external use means large quantity मध्ये तुम्ही external use करणार powder. त्याच्यामध्ये when accuracy of dosage form is not required, जी काय dosage form ची accuracy आहे त्याची काही गरज नाही. When accuracy of dosage form is not required or is not important, at that time powder are dispensed in bulk form. ज्यावेळेस bulk form मध्ये तुम्ही powder dispense करताय त्या टायमिंग मध्ये जे काय dosage form ची accuracy आहे त्याची काही गरज नाही. When accuracy of dosage form is not required or is not important, at that time powder are dispensed in bulk form. Then bulk powder contains several doses powder. Bulk powder contains several doses of powder. In that, they are supplied in wide-mouthed container that permits easy removal of spoonful powder. They are supplied in wide-mouth container. Bulk powder साठी wide-mouth container use करणार आहे. They are supplied in wide-mouthed container that permit easy removal of spoonful powder. जर समजा वाईड माउथ कंटेनर तुम्ही यूज केले किंवा वाईड माउथ कंटेनर मध्ये पावडर जी आहे ती सप्लाय केली तर ते तुम्हाला रिमूव्ह करण्यासाठी इझी असणार आहे. इझी रिमूव्हल ऑफ स्पूनफुल ऑफ पावडर. Then the non-potent substance which are supplied in bulk are antacid and laxative. Example, rhubarb powder. जे काही non-potent substance आहेत which are supplied in bulk. जे antacid आणि laxative आहे ते bulk powder मध्ये सप्लाय केले जाते. The non-potent substance which are supplied in bulk are antacid and laxative. त्याचे example काय आहे? rhubarb powder. क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर मध्ये फर्स्ट तुम्हाला बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज मीन्स लार्ज क्वांटिटी मध्ये तुम्ही इंटरनली पावडर यूज करणार आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं जे काय डोसेज फॉर्म आहेत त्याची जी काय अॅक्युरेसी आहे इज नॉट रिक्वायर्ड और इज नॉट इम्पॉर्टंट ऍट दॅट टाइम पावडर आर डिस्पेन्स्ड इन बल्क फॉर्म. ज्यावेळेस बल्क फॉर्म मध्ये लार्ज क्वांटिटी मध्ये पावडर डिस्पेन्स करतात त्यावेळेस जे काय डोसेज फॉर्म आहे त्याची अॅक्युरेसी important नसते. When accuracy of dosage form is not required or is not important, at that time powder are dispensed in bulk form. Then bulk powder contains several doses of powder. त्याच्यामध्ये bulk powder मध्ये तुम्ही several doses of powder घेऊ शकता. Bulk powder contains several doses of powder. They are supplied in wide-mouthed container that permits easy removal of spoonful powder. Wide mouth container तुम्ही bulk powder सप्लाय करण्यासाठी यूज करणार आहात. त्याच्यामुळे काय होणार आहे जे काय पावडर आहे ते तुम्ही इझिली रिमूव्ह करू शकणार आहे. Then the non-potent substance which are supplied in bulk are antacid and laxative. Example, rhubarb powder. जे काही non-potent substance आहेत ते bulk powder मध्ये सप्लाय केले जातात. त्याचे एक्झाम्पल आहे rhubarb powder. कंपाऊंड रुबाब पावडर त्याला काय म्हटलं जातं ग्रेगोरी पावडर. त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट कोणते यूज केले जातात फर्स्ट रुबाब पावडर 250 ग्राम, लाइट मॅग्नेशियम कार्बोनेट 325 ग्राम, हेवी मॅग्नेशियम कार्बोनेट 325 ग्राम, देन जिंजर इन पावडर 100 ग्राम. कंपाऊंड रुबाब पावडर काय आहे बल्क पावडरचे एक्झाम्पल आहे. बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज.
त्यामध्ये ingredient मध्ये rhubarb powder 250 ग्राम, light magnesium carbonate 325 ग्राम, then heavy magnesium carbonate 325 ग्राम, gingerin powder 100 ग्राम. Direction 0.5 gram of 0.5 gram to 5 gram to be taken twice a day. दिवसातून दोनदा 0.5 ग्राम टू 5 ग्राम घ्यायचंय. कंपाऊंड rhubarb powder. बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज. त्याचं जे काय मेथड आहे, मेथड मध्ये पावडर ऑल द इन्ग्रेडियंट, then next weigh and mix them in ascending order of their weight, then transfer the powder in wide mouthed bottle and dispense कंपाऊंड rhubarb powder. जे कंपाऊंड rhubarb powder आहे त्याची मेथड काय असणार आहे, जे काय पावडर इन्ग्रेडियंट आहेत वे करायचे, देन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, Increasing order. हा त्याच्या वेट नुसार ते मिक्स करायचंय. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर वेट. देन जे काय पावडर आहे ती कशामध्ये ट्रान्सफर करणार तुम्ही, कंटेनर कोणता यूज करणार, Mounted bottle. वाइड माउथेड बॉटल Wide mounted water. हा कंटेनर तुम्ही यूज करणार पावडर साठी. देन डिस्पेन्स करणार कंपाऊंड rhubarb पावडर. बल्क फॉर इंटरनल यूज मध्ये काय सांगितले, जे काय डोसेज फॉर्म्स आहेत, when accuracy of dosage form is not required. जर समजा बल्क फॉर्म मध्ये तुम्ही पावडर डिस्पेन्स करताय त्यावेळेस जे काय डोसेज फॉर्म आहे त्याची accuracy not required or is not important. Bulk powder contains several doses of powder. Then they are supplied in wide mouthed container. Wide mouth container मध्ये bulk powder सप्लाय केली जाते. बिकॉज वाइड माउथ कंटेनर मध्ये जर समजा बल्क पावडर तुम्ही सप्लाय केली तर ते इझी होतं तुम्हाला पावडर रिमूव्ह करण्यासाठी. इझी they are supplied in wide mouthed container that permit easy removal of spoonful powder. Then the non-potent substance which are supplied in bulk are antacid and laxative. त्याचं एक्झाम्पल आहे rhubarb powder. rhubarb powder कसं प्रिपेअर केलं जातं, कोणते इन्ग्रेडियंट यूज केले जातात, त्याच्यामध्ये rhubarb powder 250 ग्राम, लाइट मॅग्नेशियम कार्बोनेट 325 ग्राम, हेवी मॅग्नेशियम कार्बोनेट 325 ग्राम, जिंजर इन पावडर 100 ग्राम. देन डायरेक्शन काय असणार आहे, 0.5 ग्राम टू 5 ग्राम टू बी टेकन ट्वाइस अ डे. दिवसातून दोनदा तुम्ही 0.5 टू 5 ग्राम मध्ये घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये मेथड कसे आहे किंवा मेथड काय आहे, जे काही कंपाऊंड rhubarb पावडर आहे ते प्रिपेअर करण्यासाठी फर्स्ट तुम्ही सगळे इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते वे करून घेणार, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर वेट. देन वे करून झाल्यानंतर तुम्ही मिक्स करणार ते इन्ग्रेडियंट, powder all the ingredient, weigh and mix them ascending order of their weight. Then मिक्स करून झाल्यानंतर तुम्ही वाइड माउथ बॉटल मध्ये ट्रान्सफर करणार, देन डिस्पेन्स. समजलं? येस ऑर नो? बल्क Yes. पावडर बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज. Bulk powder for external use are non-potent substance. एक्सटर्नल यूज साठी जर तुम्ही बल्क पावडर यूज करणार असेल तर काय सांगितले, बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज आर नॉन पोटेंट सबस्टन्स. दीज पावडर्स आर सप्लाइड इन cardboard, glass or plastic containers which are often designed for the specific method of application. बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज आर नॉन पोटेंट सबस्टन्स. आणि हे जे काही पावडर आहे दीज पावडर कशामध्ये सप्लाय करायची, कार्डबोर्ड, ग्लास किंवा प्लास्टिक कंटेनर मध्ये, which are often designed for the specific method of application. Then the dusting powder are supplied in perforated or sifter टॉप कंटेनर. जे काय डस्टिंग पावडर आहे, डस्टिंग पावडर जे काय परफोरेटेड किंवा सिफ्टर टॉप कंटेनर आहे त्याच्यामधून सप्लाय करायची. Then the bulk powder which are commonly used for external application are follows. In that first, dusting powder, insufflation, snuffs, dentifrices. First dusting powder, second insufflation, third snuffs, fourth dentifrices.
जे काय बल्ब पावडर आहेत, बल्ब पावडर विच आर कॉमनली युज्ड फॉर एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन साठी यूज केले जातात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट डस्टिंग पावडर, सेकंड इन्सफ्लेशन, थर्ड स्नब, फोर्थ डेंटिफायसेस. डस्टिंग पावडर मध्ये काय एक्झाम्पल आहे, कसं प्रिपेअर केलं जातं, यूज काय आहे ते डिटेल मध्ये बघणार आहोत. डस्टिंग पावडर. Dusting powder in that these are used for external application on the skin and generally applied in very fine state to avoid local irritation. Dusting powder चा यूज काय आहे, एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन साठी यूज करणार आहे तुम्ही. These are used for external application on the skin and generally कुठे अप्लाय केलं जातं, लोकल इरिटेशन अवॉइड करण्यासाठी स्किन वरती डस्टिंग पावडर यूज केली जाते. These are used for external application on the skin and generally applied in very fine state to avoid local irritation. Therefore, dusting powder should be passed through sieve number 80 or 120 to enhance their effectiveness. जे काय डस्टिंग पावडर आहे ती कोणत्या सिव्ह नंबर मधून, सिव्ह नंबर असते, डिफरंट टाइपचे सिव्ह असते, सिव्ह साइज, सिव्ह नंबर माहिती आहेत का? Yes, ma'am. 2 number, 10 number. Any problem? जे काय डस्टिंग पावडर आहे, डस्टिंग पावडर शुड बी पास्ड थ्रू सिव्ह नंबर 80 or 120. सिव्ह नंबर 80 किंवा 120 सिव्ह नंबर मधून पास करायचे डस्टिंग पावडर. कशासाठी? टू इनहान्स देअर इफेक्टिव्हनेस. त्याचा जो काही इफेक्ट आहे तो वाढवण्यासाठी डस्टिंग पावडर सिव्ह नंबर 80 or 120 मधून पास करायचे. Then dusting powder are two types: medicated dusting powder and surgical. Medical dusting powder and surgical dusting powder. जे काय मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर आहे, मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर आर मेनली युज्ड फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडिशन. सुपरफिशियल स्किन कंडिशन मध्ये मेडिकल डस्टिंग पावडर यूज केली जाते आणि सर्जिकल डस्टिंग पावडर आर युज्ड इन बॉडी कॅव्हिटी or wound or umbilical cord of infants. It must be sterilized before use. जे काय मेडिकल डस्टिंग पावडर आहे सुपरफिशियल स्किन कंडिशन मध्ये यूज केली जाते आणि सर्जिकल डस्टिंग पावडर जर समजा एखादी जखम झाली, वुंड ऑर अम्बिलिकल कॉर्ड्स ऑफ इन्फंट, त्याच्यामध्ये सर्जिकल ड्रेसिंग पावडर यूज केली जाते आणि जी काय सर्जिकल ड्रेसिंग पावडर आहे ती यूज करण्या अगोदर बिफोर यूज स्टरिलाइज करणं मस्ट आहे. स्टरिलाइज कशासाठी करायचं, जे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्यापासून फ्री होण्यासाठी, फ्री फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम. हॉट एअर ओव्हन मध्ये स्टरिलाइज करायचं. हॉट एअर ओव्हन मध्ये टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सिअस ठेवून ते स्टरिलाइज करायचं. सर्जिकल ड्रेसिंग पावडर. Then dusting powder are generally prepared by mixing of 2 or more ingredient. जे काय डस्टिंग पावडर आहे टाल्क किंवा कॅओलिन, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त इन्ग्रेडियंट यूज करून प्रिपेअर केले जातात. डस्टिंग पावडर आर जनरली प्रिपेअर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 or more ingredient, talc or kaolin. डस्टिंग पावडर मध्ये काय सांगितले, बल्ब पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज मध्ये डस्टिंग पावडर, कॉमनली एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन मध्ये डस्टिंग पावडर, इन्सफ्लेशन, स्नब्स, डेंटिफायसेस यूज केले जातात. मग डस्टिंग पावडर मध्ये काय सांगितलंय, जे काय डस्टिंग पावडर आहे एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन साठी यूज केले जातं. एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन साठी डस्टिंग पावडर यूज केले जाते. देन सिव्ह नंबर 80 or 120 मधून तुम्ही पास करणार, त्याचा जो काही इफेक्ट आहे तो इन्हान्स करण्यासाठी. देन डस्टिंग पावडरचे 2 टाइप आहेत, मेडिकल डस्टिंग पावडर आणि सर्जिकल डस्टिंग पावडर. जे काय मेडिकल डस्टिंग पावडर आहे ती कशासाठी यूज केली जाते, मेनली फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडिशन मध्ये. आणि जे काय सर्जिकल ड्रेसिंग पावडर आहे, सर्जिकल ड्रेसिंग पावडर आर युज्ड इन बॉडी कॅव्हिटी अँड ऑल्सो युज्ड ऑन बर्न केस अँड अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ इन्फंट्स मध्ये. आणि बर्न केस, जर समजा बर्न केस असेल तर सर्जिकल ड्रेसिंग पावडर ते त्याच्यावरती लावायला देतात. बघितलंय का?
surgical Yes, dusting ma'am. powder in body cavity and also used for burn case and umbilical cords of infant. Whereas जे काही medical dusting powder आहे, medical dusting powder are generally used super special skin condition. Then in the preparation of dusting powder, the talc or kaolin starch are used commonly because these are chemically inert, but the such ingredients are radially contaminated with pathogenic bacteria. So these must be sterilized before their use by dry heat sterilization method. जे काही डस्टिंग पावडर आहे ती कशी प्रिपेअर केली जाते, मिक्सिंग ऑफ 1 or 2 or more इन्ग्रेडियंट. त्याच्यामध्ये जे काही टाल्क आहे त्या टाल्क और कॅओलिन हे या प्रिपरेशन मध्ये डस्टिंग पावडर मध्ये यूज केलं जातं. द प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग पावडर, द टाल्क और कॅओलिन स्टार्च आर युज्ड कॉमनली बिकॉज दीज आर केमिकली इनर्ट. हे केमिकली इनर्ट आहेत म्हणजे केमिकली इनएक्टिव्ह आहेत, त्याच्यामुळे टाल्क आणि कॅओलिन डस्टिंग पावडरच्या प्रिपरेशन मध्ये यूज केलं जातं. But such ingredients are radially contaminated with pathogenic bacteria. जे काय pathogenic bacteria, जे बॅक्टेरिया डिसीज प्रोड्यूस करतात त्यांना काय म्हणायचं, पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया. हे जे काय इन्ग्रेडियंट आहेत टाल्क अँड कॅओलिन ते काय करतात, such ingredients are radially contaminated with pathogenic bacteria. So these must be sterilized before their use by dry heat sterilization. ज्यावेळेस तुम्ही टाल्क अँड कॅओलिन यूज करताय, टाल्क आणि कॅओलिन जर समजा तुम्ही डस्टिंग पावडर मध्ये यूज करणार असाल तर ते यूज करण्या अगोदर ड्राय हीट मेथडने स्टरीलाइज करायचंय. द डस्टिंग पावडर आर डिस्पेन्स्ड इन सिफ्टर और एरोसोल कंटेनर. आणि जे काय डस्टिंग पावडर आहे ती कशी डिस्पेन्स करणार, कोणत्या कंटेनर मध्ये, जे काय एरोसोल कंटेनर आहेत किंवा सिफ्टर आहेत त्याच्यामधून डस्टिंग पावडर तुम्ही डिस्पेन्स करू शकता. देन डस्टिंग पावडर आर जनरली नॉन टॉक्सिक, but inhalation of its fine powder ingredient by infants may lead to pulmonary inflammation. So proper care should be taken while handling. जे काय डस्टिंग पावडर आहे जनरली नॉन टॉक्सिक आहे, बट इनहालेशन ऑफ इट्स फाईन पावडर इन्ग्रेडियंट बाय इन्फंट्स, जर समजा इन्फंट्स मध्ये म्हणजे लहान मुलांनी जर समजा ते यूज केलं तर त्यांना काय होतंय, पल्मोनरी इन्फ्लामेशन रिलेटेड टू लंग्स. पल्मोनरी इन्फ्लामेशन कॉज होते इन्फंट्स मध्ये. नॉन टॉक्सिक आहे बट जर समजा इनहालेशन केलं इन्फंट्सनी, इनहालेशन ऑफ इट्स फाईन पावडर इन्ग्रेडियंट बाय इन्फंट्स मे लीड्स टू पल्मोनरी इन्फ्लामेशन. सो प्रॉपर केअर शुड बी टेकन व्हाईल हँडलिंग. ज्यावेळेस तुम्ही हँडलिंग करताय त्यावेळेस प्रॉपर केअर घ्यायचे. डस्टिंग पावडर ज्यावेळेस तुम्ही हँडलिंग करताय त्यावेळेस काय करायचंय, प्रॉपर केअर शुड बी टेकन. डस्टिंग पावडरचे एक्झाम्पल, अँटीसेप्टिक, ऍस्ट्रिंजंट, ऍब्सॉर्बंट आणि अँटीपरस्परंट म्हणून ज्या काय पावडर यूज केल्या जातात. डस्टिंग पावडर अँटीसेप्टिक, ऍस्ट्रिंजंट, ऍब्सॉर्बंट अँड अँटीपरस्परंट म्हणून यूज केल्या जातात. Antiseptic, kill from microorganism. Astringent, astringent माहित नाही का डेफिनेशन, antiseptic, astringent, antiperspirant. Yes or no? All of you sound is audible? Yes, madam. Yes. Yes, ma'am. Astringent, Relaxation of skin. Contraction of skin. relaxation की contraction confirm सांगा. Contraction of skin. Contraction of skin. Astringent means causing the contraction of skin cell or the body tissue. Okay, then antiperspirant. जे काय पर्स्पिरेशन आहे ते रिड्यूस करण्यासाठी जे ड्रग यूज केले जातात त्यांना काय म्हटलं जातं, अँटीपर्स्पिरंट.
a substance that applied to the skin, prevent or reduce perspiration. जे काय डस्टिंग पावडर आहे अँटीसेप्टिक, ऍस्ट्रिंजंट, ऍब्सॉर्बंट अँड अँटीपर्स्पिरंट म्हणून यूज केली जाते. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिले डिस्पेन्स 50 ग्राम ऑफ डस्टिंग पावडर. त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट प्युरिफाईड टाल्क, जे स्टरीलाइज केलेलं असलं पाहिजे ते किती घ्यायचंय? प्युरिफाईड टाल्क 50 gram. all of screen is visible. Yes, ma'am. Yes, Yes, 50 ma'am. gram to be taken. प्युरिफाईड टाल्क किती घ्यायचंय क्वांटिटी? 50 gram. 50 gram. Then starch in powder, 25 25 gram. gram. 25 powder, 20 gram. 20 gram. 20 gram. salicylic acid powder. 5 5 gram. gram. त्याचं काय डस्टिंग पावडर आहे. डस्टिंग पावडरचा यूज काय सांगितला? कशासाठी यूज केली जाते डस्टिंग Anti- पावडर? Antiseptic, astringent, absorbent, and Absorbent and antiperspirant. ओके. डस्टिंग पावडरचे 2 टाइप्स आहेत, मेडिकल डस्टिंग पावडर अँड सर्जिकल डस्टिंग पावडर. सॅम्पल मध्ये तुम्हाला डस्टिंग पावडरच्या प्युरिफाईड टाल्क, त्याच्यामध्ये स्टरीलाइज केलेलं टाल्क असलं पाहिजे. 50 ग्राम स्टार्च इन पावडर, 25 ग्राम झिंक ऑक्साइड इन पावडर, 20 ग्राम सॅलिसिलिक ऍसिड इन पावडर, 5 ग्राम. डायरेक्शन Applied on the affected part 2 or 3 times in a day. ओके. जे काय अफेक्टेड पार्ट आहे 2 or 3 टाइम्स दिवसातून तुम्ही अप्लाय करू शकता डस्टिंग पावडर. त्याच्यामध्ये मेथड काय सांगितले? जे काय प्युरिफाईड टाल्क आहे, स्टार्च, झिंक ऑक्साइड, सॅलिसिलिक ऍसिड, हे जे काय पावडर, ऑल द इन्ग्रेडियंट, देन वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्युरिफाईड टाल्क, स्टार्च, झिंक ऑक्साइड अँड सॅलिसिलिक ऍसिड. जे तुम्हाला क्वांटिटी सांगितले टाल्कची, स्टार्चची, झिंक ऑक्साइडची, ते क्वांटिटी मध्ये वे करायचं ते. देन मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर वेट, त्याच्या असेंडिंग ऑर्डर नुसार ते मिक्स करायचं. देन पास द मिक्सड पावडर थ्रू सिव नंबर 85 सिव नंबर मधून पास करायचं. डस्टिंग पावडर जर तुम्हाला एमसीक्यू ला वगैरे विचारलं डस्टिंग पावडर कोणत्या सिव नंबर मधून पास केले जाते? 85. Pass the powder through a sieve number 85. Then after sifting, again mix lightly. Then transfer the powder in sifter top container to protect from atmospheric moisture. जे काय पावडर आहे ते कशामध्ये ट्रान्सफर करायची? ट्रान्सफर द पावडर इन सिफ्टर टॉप कंटेनर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऍटमॉस्फेरिक मॉइश्चर. ऍटमॉस्फेरिक मॉइश्चर पासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी जी काय पावडर आहे ती सिफ्टर टॉप कंटेनर मध्ये ट्रान्सफर करायची. कंटेनर आहे तो पावडर, त्याच्यामध्ये तुम्ही ट्रान्सफर करणार आहे. डस्टिंग पावडर हे एक्सटर्नल यूज साठी यूज केली जाते. बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज, त्याच्यामध्ये डस्टिंग पावडर यूज केली जाते. आणि इंटरनल यूज साठी कोणती पावडर? हा, इंटरनल यूज साठी कोणतं एक्झाम्पल दिलं? कंपाऊंड रुबाब पावडर. Compound rupa powder. पावडर फॉर इंटरनल यूज मध्ये कंपाऊंड रुबाब पावडरचं एक्झाम्पल राईट डाऊन करायचं. देन जे काय एक्सप्लेनेशन सांगितलं होतं ते. देन बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज मध्ये तुम्ही जे काय डस्टिंग पावडर, इन्सप्लेशन्स, नर्व्स, डेंट्रिफायसेस आहे. डस्टिंग पावडर त्याचे एक्झाम्पल कोणत्या टाइपचे डस्टिंग पावडर आहेत? मेडिकल, सर्जिकल. मेडिकल कशासाठी यूज केले जातात? सर्जिकल कशासाठी यूज केले जातात? देन एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही डिस्पेन्स 50 ग्राम ऑफ डस्टिंग पावडर मध्ये इन्ग्रेडियंट प्युरिफाईड टाल्क, जे की स्टरीलाइज केलेलं असलं पाहिजे, 50 ग्राम. देन स्टार्च इन पावडर 25 ग्राम, झिंक ऑक्साइड इन पावडर 20 ग्राम, देन सॅलिसिलिक ऍसिड इन पावडर 5 ग्राम. पावडर तुम्हाला प्रिपेअर करायचे. जे डायरेक्शन आहे ते अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट 2 or 3 टाइम्स इन अ डे. देन मेथड मध्ये पावडर, ऑल द इन्ग्रेडियंट, जे काही इन्ग्रेडियंट आहेत ते पावडर फॉर्म मध्ये असले पाहिजेत. देन वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्युरिफाईड टाल्क, स्टार्च, झिंक ऑक्साइड अँड सॅलिसिलिक ऍसिड. मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर वेट, त्याच्या असेंडिंग ऑर्डर नुसार ते वे करून घ्यायचं.
देन मिक्स पण करायचं, देन पास द मिक्स्ड पावडर थ्रू सिव नंबर 85. सिव नंबर 85 मधून जे मिक्स केलेली पावडर आहे ती पास करायची. देन आफ्टर शिफ्टिंग अगेन मिक्स लाइटली, देन ट्रान्सफर द पावडर इन फिल्टर टॉप कंटेनर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम atmospheric moisture. ही झाली मेथड डस्टिंग पावडरची. देन नेक्स्ट इन्सफ्लेशन. बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज मध्ये इन्सफ्लेशन मध्ये काय सांगितले, दीज आर मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर. मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर आहे, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी कॅव्हिटी such as nose, throat, ears and vagina with the help of apparatus insufflator. Insufflation काय आहे, medicated dusting powder. These are medicated dusting powder in that they are introduced into body cavity such as nose, throat, ears and vagina with the help of apparatus insufflator. Nowadays the insufflation are available in the form of pressure aerosols and these aerosols used for potent drug. बट नाउअडे काय केलं जातं, जे काही इन्सफ्लेशन आहेत ते प्रेशर एरोसोलच्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहेत. नाउअडे द इन्सफ्लेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एरोसोल्स अँड दीज एरोसोल्स यूज फॉर पोटेंट ड्रग. ते जे काही एरोसोल्स आहेत ते पोटेंट ड्रग साठी यूज केले जातात. देन इन्सफ्लेशन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस a local effect in the treatment of ear, nose, throat infection with antibiotics or to produce systemic effect from drug that is destroyed in the gut. जे काही इन्सफ्लेशन आहे, इन्सफ्लेशन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इयर. जे काही इयरची ट्रीटमेंट असेल, नोज, थ्रोट इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याच्यासाठी लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी इन्सफ्लेशन यूज केले जातात. Insufflation are used to produce a local effect in the treatment of ear, nose, throat infection with antibiotics or to produce systemic effect from drug that is destroyed in the gut. Gut means जे काय तुमचं gastrointestinal tract आहे, long tube असते that start at the mouth and end with the गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट. त्याला काय म्हणायचंय, गट. ते कुठे डिस्ट्रॉय होते, गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट मध्ये. इन्सफ्लेशन काय आहे ते यूज केलं जातं. इन्सफ्लेशन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इयर. जर समजा इयरच्या ट्रीटमेंट मध्ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करायचा असेल, नोज, थ्रोट इन्फेक्शन झालं असेल तर लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी इन्सफ्लेशन यूज केले जातात. विथ अँटीबायोटिक्स ऑर प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट फ्रॉम ड्रग दॅट डिस्ट्रॉयड इन द गट. Next, bulk powder for external use मध्ये snuffs. Snuffs are, these are finely divided solid dosage form of medicament which are inhaled into nostrils for antiseptic, bronchodilator and decongestion action. इथे बघितले डायग्राम मध्ये दिसते. Yes, ma'am. Then snuffs are dispensed in flat metal boxes or glass container with hinged lid. जे काय स्नफ्स आहेत ते कसं डिस्पेन्स केले जातात, फ्लॅट मेटल बॉक्सेस, जे काय मेटलचे बॉक्सेस आहेत, फ्लॅट मेटल बॉक्सेस किंवा ग्लास कंटेनर मध्ये. त्याला जे काही लीड आहे ती हिंज्ड लीड असली पाहिजे. त्याच्यामध्ये जे काही स्नफ्स आहेत ते डिस्पेन्स केले जातात. तुम्हाला कंटेनर दिसत असेल. बल्क फॉर एक्सटर्नल यूज, त्याच्यामध्ये जे काही स्नफ्स आहेत, these are finely divided solid dosage form of medicament. Finely divided, fine means all of you, sound is audible? Yes, madam. Yes, ma'am. Finely divided solid dosage form of medicament आहे. त्याच्यामध्ये which are inhaled into nostrils or nostrils मध्ये inhale केलं जातं. त्यासाठी जे काय antiseptic, bronchodilator and decongestion action produce करतं. which are inhaled into nostril for antiseptic, bronchodilator and decongestion action. Then snuffs are dispensed in flat metal boxes or glass container with hinged lid.
नॉस्ट्रिल्स मध्ये इनहाल केलं जातं. कशासाठी? अँटीसेप्टिक मीन्स अँटीसेप्टिक. आणि ब्रोंकोडायलेटर dilation of bronchial muscles and decongestion action is the process of relieving congestion. त्याच्यामध्ये जे काही डिकंजेशन ऍक्शन आहे, कॉमन कोल्ड झाल्यानंतर तुम्हाला देतात कधी कधी डॉक्टर, बघितलंय का? सर्दी झाल्यानंतर yes or no? Snuffs. डिकंजेशन मीन्स काय सांगितलंय? द प्रोसेस ऑफ रिलायव्हिंग कंजेशन. जे काय ऍबनॉर्मल एक्सेसिव्ह अक्युमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लुइड आहे, त्यासाठी तुम्हाला डिकंजेशन ऍक्शन म्हणजे कंजेशन ऍक्शन आहे रिमूव्ह करण्यासाठी डिकंजेस्टिंग एजंट यूज केले जातात. जे काही स्नफ्स आहेत which are inhaled into nostrils for antiseptic, bronchodilator and decongestion action. Antiseptic म्हणून यूज होतो. देन जे काय मसल्स आहेत ब्रॉन्कायल मसल त्या डायलेट करण्यासाठी, देन डिकंजेशन ऍक्शन प्रोड्यूस करण्यासाठी स्नफचा यूज केला जातो. देन स्नफ्स आर डिस्पेन्स्ड इन फ्लॅट मेटल बॉक्सेस ऑर ग्लास कंटेनर विथ हिंज्ड लिड. स्नफ्स आर डिस्पेन्स्ड इन फ्लॅट मेटल बॉक्सेस किंवा ग्लास कंटेनर मध्ये डिस्पेन्स केलं तरी चालतं. Next, dentifrices. Dentifrices in tooth powder. In that, dental powder are applied with the help of toothbrush for cleaning the surface of teeth. काय यूज आहे डेंटल पावडर का? डेंटल पावडर are applied with the help of toothbrush for cleaning the surface of teeth. डेंटल पावडर कशासाठी यूज केली जाते? जे काय तुमचं टीथ आहे त्याचा जो काही सरफेस आहे तो क्लीन करण्यासाठी यूज केली जाते. देन डेंटल पावडर कंटेन डिटर्जंट, अब्रेसिव्ह, अँटीसेप्टिक अँड कलरिंग अँड फ्लेवरिंग एजंट इनकॉर्पोरेटेड इन सुटेबल बेसिस. डेंटल पावडर मध्ये काय काय असते? डेंटल पावडर कंटेन डिटर्जंट, अब्रेसिव्ह, अँटीसेप्टिक अँड कलरिंग अँड फ्लेवरिंग एजंट इनकॉर्पोरेटेड इन सुटेबल बेस. सुटेबल बेस मध्ये ते इनकॉर्पोरेट केलेलं असते. देन बेस इज कॅल्शियम कार्बोनेट. जो काय बेस आहे तो मेनली कॅल्शियम कार्बोनेट बेस यूज केला जातो. द डिटर्जंट इज इन द फॉर्म ऑफ सोप अँड द अब्रेसिव्ह ऍक्शन इज प्रोव्हाइडेड बाय फाइनली पावडर्ड टोमायस्टोन. तुम्ही कोलगेट जर घेतलं त्याच्यावरती कधी बघितलं का इन्ग्रेडियंट? येस ऑर नो? कॅल्शियम कार्बोनेट असते, फ्लेवरिंग एजंट असते, त्याचं एक्झाम्पल एखादं असते. बघितलं का? बघितलं नसेल तर बघा. जे काय बेस आहे, बेस इज कॅल्शियम कार्बोनेट. The detergent is in the form of soap and abrasive action is provided by finely powdered pumice-stone. Then essential oils are added to provide flavor and freshness to the mouth as well as antiseptic action. जे काही essential oil आहे ते कशासाठी ऍड केलं जातं? Essential oil are added to provide flavor. ते जे काही टूथ पावडर असेल त्याच्यामध्ये फ्लेवर ऍड करण्यासाठी इसेन्शियल ऑइल ऍड केलं जातं. त्यासाठी इसेन्शियल ऑइल आर ऍडेड टू प्रोव्हाइड फ्लेवर अँड फ्रेशनेस टू द माउथ ऍज वेल ऍज अँटीसेप्टिक ऍक्शन. फ्लेवर देण्यासाठी किंवा फ्रेशनेस माउथ मध्ये प्रोड्यूस होण्यासाठी किंवा अँटीसेप्टिक ऍक्शन पण त्याच्यामधून प्रोड्यूस व्हावी यासाठी इसेन्शियल ऑइल ऍड केलं जातं टूथ पावडर मध्ये. डेंटिफ्रायसिस मध्ये काय सांगितलंय? जे काय डेंटल पावडर्स आहेत ते कशासाठी अप्लाय केले जातात? Dental powders are applied with the help of toothbrush for cleaning the surface of the teeth. So काय टीथचा सरफेस आहे तो क्लीन करण्यासाठी. Then dental powder contain detergent, abrasive, antiseptic and
coloring and flavoring agent incorporated in suitable base. Then base in calcium carbonate, base म्हणून use करू शकता तुम्ही. Base is calcium carbonate. The detergent is in the form of soap and the abrasive action is provided by finely powdered pumice stone. Then essential oils are added to provide flavor and freshness to essential oil are added to provide flavor and freshness to the mouth as well as antiseptic action. डेंटिफायसिस मध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल दिले त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट मध्ये हार्ड सोप इन फाइन पाउडर 50 ग्राम, then precipitated calcium carbonate 935 gram, then saccharine sodium 2 gram, peppermint oil 4 ml, cinnamon oil 2 ml, methyl salicylate 8 ml. Direction काय आहे? To be applied on the surface of the teeth with the help of toothbrush. त्याच्यामध्ये मेथड काय सांगितली? ट्रॅच्युएट द सॅकॅरिन सोडियम, जे काय सॅकॅरिन सोडियम आहे 2 ग्रॅम मध्ये घेणार आहे तुम्ही. ते काय करायचं आहे? ट्रॅच्युएट. त्याच्यामध्ये अजून काय ऍड करायचं आहे? ट्रॅच्युएट द सॅकॅरिन सोडियम, द ऑइल अँड मिथाइल सॅलिसिलेट विथ अबाउट 1/2 ऑफ द प्रिसिपिटेट. Saturate the saccharin sodium, the oil and methyl salicylate with about 1/2 of the precipitated calcium carbonate and mix the soap with remaining portion of the precipitated calcium carbonate. Then mix two powders thoroughly and then pass it through a fine sieve. तर तुम्ही काय करणार? जे काय सॅकॅरिन सोडियम आहे, saturate the saccharin sodium, the oil and methyl salicylate with about half of the precipitate, जो काय कॅल्शियम कार्बोनेटचा प्रिसिपिटेट आहे, हाफ क्वांटिटी मध्ये घेणार. त्याच्यामध्ये सॅकॅरिन सोडियम, ऑइल अँड मिथाइल सॅलिसिलेट सॅच्युरेट करणार. देन ऍड मिक्स द सोप विथ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेट, जो काय कॅल्शियम कार्बोनेटचा हाफ क्वांटिटी मध्ये तुम्ही सॅकॅरिन सोडियम, ऑइल अँड मिथाइल सॅलिसिलेट सॅच्युरेट केलं. जे रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी मध्ये जे काय कॅल्शियम कार्बोनेटचा प्रिसिपिटेट आहे त्याच्यामध्ये काय ऍड करणार तुम्ही? सोप विथ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेड कॅल्शियम कार्बोनेट. देन जे काय सोप विथ कॅल्शियम कार्बोनेट आहे आणि सॅकॅरिन सोडियम, ऑइल, मिथाइल सॅलिसिलेट आणि कॅल्शियम कार्बोनेटचा प्रिसिपिटेट आहे, हे दोन्ही मिक्सचर तुम्ही काय करणार? मिक्स करणार. मिक्स द टू पावडर थरली अँड देन पास. मिक्स झाल्यानंतर ते सिव मधून पास करणार. मिक्स द टू पावडर थ्रू अँड देन थरली अँड देन पास इट थ्रू फाइन सिव. समजलंय? येस ऑर नो? क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर, त्याच्यामध्ये बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज अँड बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज दोन क्लास बघितले. त्याच्यामध्ये कुणाला काय डाऊट? No, ma'am. पावडर फॉर इंटरनल काय सांगितले? बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज. इंटरनल यूज मध्ये बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी मध्ये पावडर तुम्ही इंटरनल यूज करणार आहे. बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज अँड बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज. एक्सटर्नल यूज मध्ये स्नफ्स, इन्सप्लेशन आणि जे काही टूथपेस्ट असतील, टूथ पावडर असतील डेंटिफ्रायसिस मध्ये, ते एक्सटर्नल मध्ये येतात. डस्टिंग पावडर, इन्सप्लेशन, स्नफ्स, डेंटिफ्रायसिस हे जे काही प्रिपरेशन आहेत, डस्टिंग पावडर, इन्सप्लेशन, स्नफ्स, डेंटिफ्रायसिस मध्ये टूथ पावडर, ते एक्सटर्नल यूज साठी असतात. बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज. इंटरनल यूज साठी काय सांगितले? बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज जे काय अँटासिड आणि लॅक्झेटिव्ह आहे, अँटासिड अँड लॅक्झेटिव्ह इंटरनल यूज मध्ये बल्क पावडर मध्ये यूज केले जातात. बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज मध्ये. बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज. इंटरनल म्हणजे इंटरनली तुम्ही ते ऍडमिनिस्ट्रेट करणार आणि एक्सटर्नल अप्लाय करणार आहे ते. बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज मध्ये काय सांगितलंय? बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज.
ह्याच्यामध्ये जे काय डोसेज अॅक्युरेसी आहे इम्पॉर्टंट एवढी जास्त नाही. पावडर्स आर डिस्पेन्स्ड इन बल्क वेन अॅक्युरेसी ऑफ डोसेज इज नॉट इम्पॉर्टंट. ज्यावेळेस अॅक्युरेसी डोसेजची इम्पॉर्टंट नाही त्यावेळेस तुम्ही बल्क पावडर डिस्पेन्स करू शकता. बल्क powder are dispensed in bulk when accuracy of dosage is not important. Then bulk powder contains several doses of powder. वनच असणार आहे का त्याच्यामध्ये? several doses of powder असणार आहेत बल्क पावडर मध्ये. बल्क पावडर contains several doses of powder. They are supplied in wide mouth container. Wide mouth container मध्ये सप्लाय केलं जातं. त्यासाठी easy removal of powder. हा जे काय पावडर आहे ती तुम्हाला इझिली रिमूव्ह होण्यासाठी स्पूनने त्यासाठी तुम्ही जे काय पावडर आहे बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज मध्ये जे काय पावडर यूज करणार आहे त्याच्यासाठी कंटेनर वाइड माउथ कंटेनर यूज करणार आहे. देन द नॉन पोटेंट सबस्टन्स. पोटेंट मीन्स हानिकारक. पोटेंट मीन्स हानिकारक किंवा जे काय स्ट्रॉंगली इफेक्ट प्रोड्यूस करतात. टॉक्सिसिटी. स्ट्रॉंग इफेक्ट. देन जे काय पोटेंट द नॉन पोटेंट सबस्टन्स आहेत विच आर सप्लाइड इन बल्क आर अँटासिड अँड लॅक्झेटिव्ह. जे काय नॉन पोटेंट मीन्स जे काही एवढा स्ट्रॉंग इफेक्ट प्रोड्यूस करत नाहीत असे जे काही सबस्टन्स आहेत अँटासिड असतील लॅक्झेटिव्ह असतील ते बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज मध्ये यूज केले जातात. मग त्यासाठी त्यांनी एक्झाम्पल दिले. एक्झाम्पल मध्ये कोणते एक्झाम्पल आहे? एक्झाम्पल बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज. रुबाब पावडर. कंपाऊंड रुबाब पावडर. Rhubarb powder. कंपाऊंड रुबाब पावडर. त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट कंपाऊंड रुबाब पावडर काय नाव आहे अजून? Gregory powder. Gregory's powder. ग्रेगरी पावडर. Gregory powder. इन्ग्रेडियंट रुबाब पावडर. लाइट मॅग्नेशियम कार्बोनेट. हेवी Light मॅग्नेशियम magnesium कार्बोनेट. carbonate, जिंजर heavy पावडर. magnesium carbonate, gingerine powder. रुबाब पावडर 250 ग्राम, लाइट मॅग्नेशियम कार्बोनेट 325 ग्राम, हेवी मॅग्नेशियम कार्बोनेट 325 ग्राम, जिंजर पावडर 100 ग्राम. पावडर तुम्हाला पृथक करायचे त्यासाठी मेथड काय असणार आहे? ऑल इन्ग्रेडियंट वेइंग करायचे परत असेंडिंग ऑर्डर नुसार ते वेट करून Mix. घ्यायचे आणि ट्रान्सफर मिक्स करायचे. ते ट्रान्सफर द पावडर इन वाईन माउंटेड बॉटल अँड वाईट डिस्पेन्स. मध्ये ट्रान्सफर करायचे. डायरेक्शन काय आहे? 0.5 to 5 ग्राम टू बी टेकन ट्वाइस अ डे. ओके. देन बल्क पावडर. हे झालं बल्क पावडर फॉर इंटरनल यूज. बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज. Bulk powder mean for external use are non-potent substance means जर समजा एक्सटर्नली तुम्ही बल्क पावडर यूज करताय. बल्क पावडर मीन फॉर एक्सटर्नल यूज आर नॉन पोटेंट सबस्टन्स. त्याच्यामध्ये पोटेंट असतात का सबस्टन्स नसतात. नॉन पोटेंट सबस्टन्स असतात. बल्क पावडर मीन फॉर एक्सटर्नल यूज आर नॉन पोटेंट सबस्टन्सेस. नेक्स्ट सप्लाय कशामध्ये केलं जातं बल्क पावडर? Cardboard. Glass, कार्डबोर्ड. Plastic container. plastic container. कार्डबोर्ड, ग्लास किंवा प्लास्टिक कंटेनर मध्ये. देन नेक्स्ट जे काय डस्टिंग पावडर आहे. डस्टिंग पावडर कशामध्ये सप्लाय केलं जातं? परफोरेटेड और सिप्टर टॉप कंटेनर मध्ये. जे काय बल्क पावडर आहे. बल्क पावडर विच आर कॉमनली युज्ड फॉर एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन. त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही डस्टिंग पावडर, इन्सफ्लेशन, स्नफ्स आणि डेंट्रिफायसेस. एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन मध्ये डस्टिंग पावडर, इन्सफ्लेशन, स्नफ्स, डेंट्रिफायसेस यूज करू शकता. डस्टिंग पावडर मध्ये काय सांगितलंय? These are used for external External application on the application skin, on skin. generally applied in very fine state to avoid local irritation. Then next
Dusting powder should be Dusting Dusting powder should should be pass passes through through number sieve number 80 or or 120. 120 to enhance their effectiveness. ओके There टाइप are ऑफ पावडर कोणते कोणते टाईप आहेत? Two types Medical of dusting powder and dusting medical powder. and medical dusting surgical. powder. surgical dusting powder. मेडिकल डस्टिंग पावडर कशासाठी यूज केले जातात? Free from pathogenic Superficial microorganisms. skin From देन सर्जिकल डस्टिंग पावडर used in body Used cavity. in body cavity, Also also in used burn in case. burn case. आणि umbilical cord. मेडिकल डस्टिंग पावडरचे कोणते कोणते टाईप आहेत? रोल नंबर 71. Hello, ma'am. डस्टिंग पावडरचे 2 टाईप आहेत. कोणते टाईप आहेत? Hello, ma'am. डस्टिंग पावडरचे 2 टाईप आहेत. इनलिस्ट करा. Hello, ma'am. डस्टिंग पावडरचे 2 टाईप आहेत. इनलिस्ट करा. कोणते 2 टाईप Yes. आहेत? Hello, ma'am. हा बोला. Ma'am, voice येत नाही व्यवस्थित. All of you, sound is audible? Clear? Yes, madam. Roll number 71. Hello, ma'am. तुम्ही रेंज मध्ये बसा, बाकीच्यांना येतोय आवाज. Roll number 69. Yes, ma'am. सर्जिकल डस्टिंग पावडर कशासाठी यूज केली जाते? सर्जिकल डस्टिंग पावडर कशासाठी यूज केली जाते? डस्टिंग पावडरचे 2 टाईप आहेत. मेडिकल डस्टिंग पावडर आणि सर्जिकल डस्टिंग पावडर. सर्जिकल डस्टिंग पावडर आहे ती कशासाठी यूज केली जाते? Body cavity. And also burn case मध्ये हा आणि umbilical cord of infants means लहान बाळ असते त्याची जी काही नाळ असते ना त्याला लावायला दिलं जातं, डॉक्टर देते. बघितलंय का कधी? umbilical cords of infants. सर्जिकल डस्टिंग पावडर त्याच्यामध्ये यूज केली जाते. umbilical cord of infants मध्ये, बर्न केसेस मध्ये आणि बॉडी कॅव्हिटी. आणि मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर सुपर स्पेशल स्किन कंडिशन मध्ये मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर यूज केली जाते. डस्टिंग पावडरचे 2 टाईप आहेत, सर्जिकल डस्टिंग पावडर अँड मेडिकेटेड डस्टिंग पावडर. जी काय सर्जिकल डस्टिंग पावडर आहे used as body cavity and also burn cases and umbilical cord infants. आणि जी काय मेडिकल डस्टिंग पावडर आहे सुपर स्पेशल स्किन कंडिशन मध्ये मेडिकल डस्टिंग पावडर यूज केली जाते. देन एक्झाम्पल दिले. सॉरी यूज काय आहे डस्टिंग पावडरचा? अँटीसेप्टिक, ऍस्ट्रिंजंट, ऍब्सॉर्बंट, अँटी फंगसफरंट. देन एक्झाम्पल देतो आणि मेथड काय आहे ती. देन बल्क पावडर फॉर एक्सटर्नल यूज. त्याच्यामध्ये स्नफ्स, इन्सफ्लेशन, डेंट्रिफायसिस बघितले आपण. इथपर्यंत काही डाऊट आहे का कुणाला? No, ma'am. No, ma'am.